નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું RM પટેલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ક્લેવર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલ। તો આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે જોવાના છે ધોરણ 12 વિષય BA મોસ્ટ IMP પ્રશ્નો જોવાના છે 100% વિદ્યાર્થી મિત્રો બોર્ડ એક્ઝામ 2025 ની અંદર આ ઉપયોગી તમને થવાના છે તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। तो विद्यार्थी मित्रों पहला આપણે આ વિડિયોની શરૂઆત કરીએ એના પહેલા હું તમને કહી દઉં કે આપણી ચેનલ ઉપર તમને IMP ની સિરીઝ તો મળવાની જ છે, એ તો એની તો કોઈ વાત જ નથી કરતો। तो विद्यार्थी मित्रों वीडियो की शुरुआत करूँ एना पहला तमने कही दूँ कि आपणी चेनल पर IMP ની सीरीज चालू थई गई है, एटले के इकोना अने एकाउंटना IMP आवी चूक्या है। जाओ अने जल्दीथी जोई लो, आपणुं प्लेलिस्ट बनावेलुं छे, प्लेलिस्ट चेक करी शको छो। हवे आपणे वात करी दईए कि हवे आपणे बीजो महीनो एटले के आजे 1 तारीख थई गई है, एटले के आजे रात्रे 9 वागे रेडी रहेजो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों। तमने ट्रू फॉल्स सॉल्व करावा जई रह्यो छुं। ए लाइव स्ट्रीम नी जे लिंक जे छे लाइव में जाओ अने विडियो पेंडिंग में मैं शेड्यूल करेलो छे एने सेव कर दो, जेवी नोटिफिकेशन आवे एमां तमे जॉइन थई शको छो, बराबर। ओके, तो आज आपणे 1-2 थी लईने तमारी ज्यां सुधी परीक्षा पड़े त्यां सुधी आपणे लाइव आववाना छे, ए आपणुं चेलेंजिंग छे। ओके, तमारा बधा ज टॉपिक कवर करवामां आवशे, बधा सेक्शन कवर करवामां आवशे, सेक्शन एटले सेक्शन C D E F। ओके, तो रेडी रहेजो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों। हवे आपणे जईशुं आपणा IMP तरफ, एटले के सेक्शन नंबर C तरफ। सेक्शन C नी आपणे वात करी दईए तो सेक्शन C तमारो पूछाशे 26 मार्क्सनो, बरोबर। एमांथी तमारा 17 प्रश्नों पूछाशे, 17 मांथी 13 प्रश्नों लखवाना रहेशे, बरोबर। ओके, हवे जुओ ब्लूप्रिंटनी वात करूँ तो चैप्टर 1 मांथी 1 प्रश्न आवशे, चैप्टर 2 मांथी 1 प्रश्न, चैप्टर 3 मांथी बी 1 प्रश्न आवशे, चैप्टर 4 मांथी 1 बी प्रश्न आवशे नहीं, चैप्टर 5 मांथी 2 प्रश्न आवशे, चैप्टर 6 मांथी 1 प्रश्न आवशे, चैप्टर 7 मांथी 2 प्रश्न। हूँ तमने समझाऊँ, देखो पहलू जे चैप्टर है एमांथी 1 प्रश्न, बीजू चैप्टर है एमांथी 1 प्रश्न, त्रीजू चैप्टर है एमांथी 1 प्रश्न, 5मा चैप्टर मांथी 2 प्रश्न आवशे, बराबर। ओके, 6ठું चैप्टर है एमांथी 1 प्रश्न, 7मुं चैप्टर है एमांथी 1 प्रश्न, 8मुं चैप्टर है एमांथी 1 प्रश्न, 7मा चैप्टर में 2 प्रश्न। ओके, 8मा मांथी अने 9मा मांथी 1 प्रश्न, 10मा मांथी 3 प्रश्नो आवशे, एटले के 2 फूंदरी 3 प्रश्नो आवशे 10मा मांथी, 11मा मांथी 2 प्रश्नों और 12मा मांथी 2 प्रश्नों। जोई लो 17 प्रश्नों थया के नहीं, जोई लो पहलू 1 आ 2 आ 3 आ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके, આવી રીતનું રહેશે। ઓકે, આ ખબર પડી ગઈ ક્યાંથી કરવાનું, કેવી રીતે કરવાનું। સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો કરવાના અને PYQ પેપર કરવાના। કયા પેપર? માર્ચ 18, જુલાઈ 18, માર્ચ 19, जुलाई 20, मार्च 2020 ए बधा पेपर करवाना। बधा पेपर क्या मळशे? आपणी टेलिग्रामनी लिंक पर मळशे, नीचे टेलिग्रामनी लिंक आपी दईश, त्यांथी बधा पेपर तमे PDF साथे मेळवी शको छो। वात थई विद्यार्थी मित्रों सेक्शन नंबर C नी, वात कर दईए सेक्शन नंबर D। आपणे लाइनसर जईशुं। ओके, सेक्शन D नी वात करीए तो सेक्शन D नी अंदर तमने केटला मार्क्सनुं पूछाशे? 24 मार्क्सनुं पूछाशे, बरोबर। 24 मार्क्सनुं पूछाशे तो एनी अंदर थी आपणे पहलो चैप्टर नंबर 1 जोई लईए। चैप्टर नंबर 1 नी अंदर छे संचालननुं महत्व समजावो, विधान समजावो, संचालन एक व्यवसाय छे, उच्च सपाटी संचालनना कार्यो समजावो, संकलननुं महत्व समजावो, तफावत संचालननी त्रणेय सपाटीओनो समजावो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एटले के HRM नुं महत्व समजावो, बजारीय संचालननो अर्थ आपी तेना कार्योनी समजूती आपो, संचालननी विविध सपाटीओना नाम आपी आकृति दोरी समजावो, संचालननी कार्यकारी सपाटीना कार्यो जणावो अने नाणाकीय संचालनना कार्यो जणावो। हवे तमने थाय के आटला बधा प्रश्नों 10 प्रश्नों केम आप्या? हूँ तमने कही दूँ कि आ चैप्टरमांथी 2 प्रश्नों पूछावाना छे एटले 10 प्रश्नों आप्या छे। हवे हूँ तमने आमांथी मोस्ट टाइम भी कही दूँ तो पहलू तो विधानवाळो एक मोस्ट टाइम भी थई जशे, तफावतवाळो मोस्ट टाइम भी थई जशे, बजारीय संचालनवाळो मोस्ट टाइम भी थई जशे, बरोबर। आ 3 मैं तमने मोस्ट टाइम भी आप्या। जोई लेजो विद्यार्थी मित्रों, 10 से 10 प्रश्नों करवाना छे आपणे। ए बे प्रश्नों पूछावाना छे चैप्टर नंबर 1 मांथी, बरोबर। केटला? 2 प्रश्नों। वात कर लईए चैप्टर नंबर 2। कया? चैप्टर नंबर 2। ओके,
ચેપ્ટર નંબર 2ની આપણે વાત કરી લઈએ તો ચેપ્ટર નંબર 2ની અંદર સંચાલનના સિદ્ધાંતોનું મહત્ત્વ સમજાવો, ટૂંક નોંધ લખો, આધુનિક વિચારધારાઓ અથવા સંબંધિત વર્તન સંબંધિત વિચારધારા અથવા પ્રશિષ્ટ વિચારધારા, પીટર એફ ડ્રકરનું સંચાલન ક્ષેત્રે પ્રદાન સમજાવો, હેનરી ફેયલના સિદ્ધાંતો સમજાવો, હેનરી ફેયલે ઔદ્યોગિક સાહસની પ્રવૃત્તિને કયા ભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે, કયા વિભાગમાં વહેંચવામાં, કયા 6 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે એ તમને કીધેલું છે. તો આમાંથી તમને એક પ્રશ્ન પૂછાશે મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે તૈયાર કરી દેજો. ઓકે, વાત કરી લઈએ હવે ચેપ્ટર નંબર 3. ચેપ્ટર 3માંથી પૂછાય છે, પણ મેં અહીંયા હું તમને ચેપ્ટર નંબર 3ના અહીંયા બી કહું છું. જો અહીંયા હું ચેપ્ટર 3ના અહીંયા બી લખવાનું ભૂલી ગયો. હું તમને કહી દઉં ચેપ્ટર નંબર 3માંથી શું પૂછાશે સેક્શન નંબર ડી માટે. બરાબર, તો જો પહેલો પ્રશ્ન તમારો રહેશે આયોજનનું મહત્ત્વ દર્શાવતા મુદ્દા. બરાબર, આયોજનનું મહત્ત્વ. ઓકે, બીજો મુદ્દો શું રહેશે? આયોજન એ અપ્રસ્તુત છે. શું? વિધાન સમજાવો. બરાબર, અને આયોજનને ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે. આ બે વિધાન કયા? તમારી ચોપડીની અંદર પેજ નંબર 35ની અંદર પ્રશ્ન નંબર 4ની અંદર 7મા પ્રશ્નની અંદર નીચેના વિધાનો સમજાવો એવું લખેલું છે. એમાંથી 2 વિધાન 3 વિધાન આપેલા છે, પણ એમાં 2 વિધાન તમારા મોસ્ટ આઈએમપી છે. એક છે આયોજન અપ્રસ્તુત છે અને બીજું છે આયોજનને ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે. આ 2 વિધાન તૈયાર કરી લેજો. અને એક છે આયોજનનું મહત્ત્વ. આ 3 પ્રશ્નો થયા. ચોથો પ્રશ્ન તમારો શું થશે? ચોથો થશે એક ઉપયોગી અને આકસ્મિક યોજના સમજાવો. બરાબર, એ ચોથો પ્રશ્ન તમારો થશે. 5મો પ્રશ્ન તમારો થશે આયોજનના કોઈ પણ 4 ઘટકો સમજાવો. આ 5 પ્રશ્નો તમારે તૈયાર કરી દેવાના છે. કયા? સેક્શન નંબર ડી માટે. વાત કરી દઈએ ચેપ્ટર નંબર 4. તો ચેપ્ટર નંબર 4ની અંદર ચેપ્ટર નંબર જે 3 હતું એમાંથી એક જ પ્રશ્ન પૂછાશે. ચેપ્ટર નંબર 4માંથી તમને 2 પ્રશ્નો પૂછવા જઈ રહ્યા છે. બરાબર, અવૈધિક વ્યવસ્થાતંત્રના લક્ષણો સમજાવો, વ્યવસ્થાતંત્રની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો, કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થાતંત્ર રચના સહિત સમજાવો, સત્તા સોંપણીનું મહત્ત્વ સમજાવો, સત્તા સોંપણીના મૂળ તત્વો, વ્યવસ્થાતંત્રની પ્રક્રિયાના તબક્કા, રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર, શ્રેણિક વ્યવસ્થાતંત્ર, વિકેન્દ્રીકરણનું મહત્ત્વ. મોસ્ટ આઈએમપી કહું, રૈખિક વ્યવસ્થાતંત્ર મોસ્ટ આઈએમપી થઈ જશે, કાર્યાનુસાર વ્યવસ્થાતંત્ર મોસ્ટ આઈએમપી થઈ જશે, સત્તા સોંપણીના મૂળ તત્વો મોસ્ટ આઈએમપી થઈ જશે અને અવૈધિક વ્યવસ્થાતંત્રના લક્ષણો મોસ્ટ આઈએમપી થઈ જશે. આ તૈયાર કરી દેજો. બરાબર, મેં 9 પ્રશ્નો કેમ આપ્યા? કારણ કે ચેપ્ટર નંબર 4માંથી 2 પ્રશ્નો પૂછાવાના છે. ઓકે, વાત કરી દઈએ ચેપ્ટર નંબર 5. હવે દેખો ચેપ્ટર નંબર 5ની અંદર હું તમને કરી દઉં. ચેપ્ટર નંબર 5 છે એની અંદર સેક્શન નંબર ડીની આપણે વાત કરીએ તો એમાંથી એક પ્રશ્ન છે માનવ સંસાધન સંચાલનના ભાગ તરીકે એ કર્મચારી વ્યવસ્થા. ચેપ્ટર નંબર 5. બરાબર, એ તમારા ચોપડીના પેજ નંબર 60 ઉપર જોજો. એમાં પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે માનવ સંસાધન સંચાલનના ભાગ તરીકે કર્મચારી વ્યવસ્થા. એ મોસ્ટ આઈએમપી થઈ જશે. બીજો તમારો આઈએમપી છે તાલીમ ખર્ચાળ છે પરંતુ તેની ગેરહાજરી વધુ ખર્ચાળ છે. બરાબર, એ વિધાન સમજાવવાનું છે. મોસ્ટ આઈએમપી. બરાબર, મોસ્ટ એટલે મોસ્ટ આઈએમપી. બરાબર, અને ત્રીજો જે છે એ કર્મચારીઓ એકમના હાથ પગ સમાન છે. આ બી મોસ્ટ આઈએમપી થઈ જશે. બરાબર, અને ચોથો છે તાલીમ અને વિકાસ વચ્ચે તફાવત. 4 થયા. કયા થયા? પહેલો માનવ સંસાધન સંચાલન ભાગ તરીકે કર્મચારી વ્યવસ્થા. બીજો મોસ્ટ આઈએમપી તાલીમ ખર્ચાળ છે પરંતુ તેની ગેરહાજરી વધુ ખર્ચાળ છે. ત્રીજો બી મોસ્ટ આઈએમપી થઈ જશે, કર્મચારીઓ એકમના હાથ પગ સમાન છે. અને ચોથો તાલીમ અને વિકાસ વચ્ચેનો તફાવત. ઓકે, વાત કરી દઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 7 આયોજન અને અંકુશ વચ્ચેનો સંબંધ. વેરી મોસ્ટ આઈએમપી. વિધાન સમજાવો. આયોજન અને અંકુશ એક જ સિક્કાની 2 બાજુઓ છે. મોસ્ટ આઈએમપી. અંકુશ એ સંચાલનનું છેવટનું કાર્ય છે. અંકુશનું મહત્વ, અંકુશની પ્રક્રિયા અને સુધારાલક્ષી પગલાઓ. આમાંથી સુધારાલક્ષી પગલાઓ મોસ્ટ આઈએમપી થઈ જશે. અને આ 2 એટલે કે તમારા મોસ્ટ આઈએમપી કેટલા નીકળ્યા? 3 મોસ્ટ આઈએમપી નીકળ્યા. એક પહેલો, બીજો અને છઠ્ઠો. ચેપ્ટર નંબર 7માંથી એક જ પ્રશ્ન પૂછાશે. વાત કરી દઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 8. ઓકે, ચેપ્ટર 8ની વાત કરી દઈએ તો નાણાકીય સંચાલનના હેતુઓ સમજાવો, કાર્યશીલ મૂડીને અસર કરતા પરિબળો સમજાવો, નાણાકીય સંચાલનનું મહત્વ સમજાવો, ઇષ્ટતમ મૂડી માળખાની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો, કુલ કાર્યશીલ મૂડી, ચોખ્ખી કાર્યશીલ મૂડીનો તફાવત, કાયમી મૂડીની જરૂરિયાતને અસર કરતા પરિબળો, કાયમી મૂડી અને કાર્યશીલ મૂડીનો તફાવત, મૂડી માળખાને અસર કરતા પરિબળો સમજાવો અને કાર્યશીલ મૂડીના લક્ષણો જણાવો. હવે દેખો
જે તફાવત છે કુલ કાર્યશીલ મૂડી અને ચોખ્ખી કાર્યશીલ મૂડી, એક આ તફાવત અને એક આ તફાવત, આ બેમાંથી એક પ્રશ્ન 100% આવશે. ઓકે, વાત કરીએ કાર્યશીલ મૂડીને અસર કરતા પરિબળોને કાયમી મૂડીને અસર કરતા પરિબળો. કાયમી મૂડી અને કાર્યશીલ આ બેમાંથી એક પ્રશ્ન આવશે. સમજી ગયા? ઓકે, તો આ 4 પ્રશ્નો તૈયાર કરી દેજો. ઓકે, ચેપ્ટર નંબર 8ની વાત થઈ. વાત કરી દઈએ ચેપ્ટર નંબર 9. ચેપ્ટર નંબર 9ની વાત કરીએ તો આમાંથી તમને એક જ પ્રશ્ન પૂછાવાનો છે, એ નાના બજારના લક્ષણો સમજાવો, પ્રાથમિક મૂડી બજારના લક્ષણો સમજાવો, શેર બજારના કાર્યો સમજાવો, ટૂંકનો લખો NSDL અને CDSL, ટ્રેઝરી બિલ વિશે સમજાવો. આમાંથી NSDL CDSL એ મોસ્ટ IMP થઈ જશે, પ્રાથમિક બજારવાળો મોસ્ટ IMP થશે અને શેર બજારવાળો. 3 તૈયાર, મોસ્ટ વેરી મોસ્ટ IMP. ઓકે, કરવાના છે 5 પણ તમારે કડકડાટ કરવાના છે 3. વાત કરી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 10. ચેપ્ટર નંબર 10 વિશે વાત કરીએ તો તફાવત લખો, બજાર પ્રક્રિયા અને વેચાણ, સારા વેચાણકર્તાના લક્ષણો સમજાવો, જાહેરાતની ભૂમિકા સમજાવો, કિંમતને અસર કરતા પરિબળો સમજાવો, બ્રાન્ડિંગના લક્ષણો સમજાવો, વેચાણકર્તાની પ્રયુક્તિઓ સમજાવો, બજાર પ્રક્રિયાની આકૃતિ દોરી સમજાવો, ટૂંકનો લખો, જાહેરાત સામે વિરોધ, જાહેર સંપર્કમાં કઈ કઈ પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ થાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદરથી આપણે વાત કરીએ, કિંમતને અસર કરતા પરિબળો મોસ્ટ IMP થશે, બજાર પ્રક્રિયા વેચાણ તફાવત મોસ્ટ IMP થશે. 2 થયા, 2 ને એક ત્રીજો મોસ્ટ IMP બજાર પ્રક્રિયાની આકૃતિ દોરી સમજાવો. પછી સારા વેચાણકર્તાની લક્ષણો, આટલા મોસ્ટ IMP થશે. તૈયાર કરી દેજો. ઓકે, હવે દેખો ચેપ્ટર નંબર 11ને ઇગ્નોર કરજો. ચેપ્ટર નંબર 11 તમારા સેક્શન નંબર ડીની અંદર નહીં આવે. ઓકે, એટલે આને ઇગ્નોર મારજો. વાત કરી દઈએ ચેપ્ટર નંબર 12. ચેપ્ટર નંબર 12માંથી તમને એક પ્રશ્ન આવશે, ધંધાકીય પર્યાવરણનું મહત્વ ટૂંકમાં સમજાવો, સામાજિક પરિબળો, ટૂંકનો લખો, ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણની અસરો, વૈશ્વિકીકરણની અસરો અને ધંધાકીય પર્યાવરણની અસર કરતા પરિબળોની યાદી બનાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદરથી આ મોસ્ટ IMP થશે, ધંધાકીય પર્યાવરણનું મહત્વ અને સામાજિક પરિબળો, ખાનગીકરણની અસરો. તો આટલા મોસ્ટ IMP થઈ જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરી દેજો. ઓકે, તો આ વાત થઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો સેક્શન નંબર Cની વાત કરી, સેક્શન નંબર Dની વાત કરી. વાત કરીએ સેક્શન નંબર E. સેક્શન Eની અંદર તમારા આવશે 20 માર્ક્સ. સેક્શન તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરી દઈએ સેક્શન નંબર Eની, એની અંદર 20 માર્ક્સ તમારે પૂછાવાના છે. તો હવે એની અંદર કયા કયા પાર્ટ પૂછાશે? ચેપ્ટર નંબર 1 પૂછાશે, 3 પૂછાશે, 5 પૂછાશે, 6માંથી 2 પ્રશ્નો ને 11મો. તો દેખો પહેલાં હું તમને ચેપ્ટર નંબર 1ના IMP કહી દઉં તો ચેપ્ટર નંબર 1ના IMP સેક્શન નંબર Dની અંદર મોટા ભાગના આવી ચૂક્યા છે, પણ તો બી હું આની અંદર કહી દઉં છું. ચેપ્ટર નંબર 1 બરોબર. તો ચેપ્ટર નંબર 1માંથી એ સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓની આકૃતિ દોરી તળ સપાટી સંચાલનના કાર્યો સમજાવો. પહેલો એ IMP થશે, તળ સપાટીવાળો. બરોબર, તમારી ચોપડીની અંદર પેજ નંબર 17 એની અંદર બીજો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્ન 5નો. ઓકે, સમજી ગયા છો? પછી બીજું શું છે? ઉત્પાદન સંચાલનનો અર્થ આપી તેના કાર્યો. બરોબર, ઉત્પાદન સંચાલનનો અર્થ આપી તેના કાર્યો. અને ત્રીજું છે સંકલનનો અર્થ આપી તેની લાક્ષણિકતાઓ. 3 મોસ્ટ IMP થશે, બસ આ જોઈ લેજો. અને ચોથું સંચાલનની લાક્ષણિકતાઓ. બરોબર, 4 પ્રશ્નો થયા. પહેલો કયો કીધો? સંચાલનની વિવિધ સપાટીઓની આકૃતિ દોરી તળ સપાટીના સંચાલનના કાર્યો. બીજું ઉત્પાદન સંચાલનનો અર્થ આપી તેના કાર્યો. ત્રીજું સંકલનનો અર્થ આપી તેની લાક્ષણિકતા. અને ચોથું સંચાલનનો અર્થ આપી તેની લાક્ષણિકતા. હવે વાત કરી દઈએ ચેપ્ટર નંબર 3. ચેપ્ટર નંબર 3ની વાત કરી દઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ચેપ્ટર નંબર 3માંથી આયોજનનો અર્થ આપી તેની લાક્ષણિકતા સમજાવો, આયોજનની પ્રક્રિયા, આયોજનની મર્યાદાઓ, યોજનાના પ્રકારો. આમાંથી તમને શું પૂછાય? આયોજનની મર્યાદાઓ મને આ વખતે મોસ્ટ IMP લાગે છે, એટલે જોઈ લેજો. ઓકે, અને આયોજનની પ્રક્રિયા તો ઓલરેડી આપણો IMP છે જ. આ બેમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછવાની શક્યતા વધારે રહેલી છે. ચેપ્ટર નંબર 5ની વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરી દઈએ તો કર્મચારી વ્યવસ્થાનો અર્થ આપી તેના લક્ષણો, કર્મચારી વ્યવસ્થાનું મહત્વ, ભરતી એટલે શું તેના પ્રાપ્તિ સ્થાનો સમજાવો, પસંદગીની પ્રક્રિયા, તાલીમ વિકાસ, તાલીમ એટલે શું તેનું મહત્વ સમજાવો. તાલીમ વિકાસ મેં તમને સેક્શન Dમાં બી કીધો છે, એટલે તમે તૈયાર કરી દેજો. ઓકે, તો આમાંથી હું તમને મોસ્ટ IMP કહું, પસંદગીની પ્રક્રિયા, ભરતીના પ્રાપ્તિ સ્થાનો. 2 થયા, 2 અને તાલીમનું મહત્વ પૂછાઈ શકે. 3 મોસ્ટ IMP રહેશે.
ચેપ્ટર નંબર 6 દોરવણીનો ચેપ્ટર 6 ની અંદર નોટ ડાઉન કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. 2 પ્રશ્નો પૂછાવાના છે. કેટલા? 2 પ્રશ્નો. એટલે એ રીતે તૈયારી કરજો બરોબર. ચેપ્ટર નંબર 6 એટલે કે કયું ચેપ્ટર? દોરવણી. ઓકે, એની અંદર પહેલું છે દોરવણીનો અર્થ આપી તેની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો. બીજું છે નાણાકીય પ્રોત્સાહનની સમજ આપો. માહિતી સંચારના અવરોધો સમજાવો. માસ્લોની જરૂરિયાતનો અગ્રતાક્રમ સમજાવો અને તફાવત લખો વૈદિક અને અવૈદિક માહિતી સંચારણ. ઓકે, તો હવે આની અંદર તમને એવું થાય કે આને હજુ મારે તૈયાર કરવા હોય તો કયા પ્રશ્નો કરાય? તો એક પ્રશ્ન હું તમને કહું કે માહિતી સંચારના અવરોધો આવી ગયા. માહિતી સંચાર, ઓકે, અવરોધો આવી ગયા. તો એક પ્રશ્ન તમે નોટ ડાઉન કરી દેજો. અભિપ્રેરણનો અર્થ આપી તેની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવો. બરાબર, એક પ્રશ્ન એડ કરી દેજો. જો દોરવણીની લાક્ષણિકતાઓ, નાણાકીય પ્રોત્સાહનની સમજ, નાણાકીય પ્રોત્સાહન અને બિન નાણાકીય પ્રોત્સાહન, આ બે જોડે તૈયાર કરી દેજો એટલે તમને આવડી શકે. આ બોર્ડની અંદર ફેવરેટ પ્રશ્ન છે બોર્ડનો, નાણાકીય અને બિન નાણાકીય. માહિતી સંચારના અવરોધો સમજાવો. માસ્લોની જરૂરિયાતનો અગ્રતાક્રમ અને તફાવત વૈદિક અને અવૈદિક માહિતી સંચાર. અને ચોથો પ્રશ્ન મેં તમને કીધો અભિપ્રેરણનો અર્થ આપી તેની લાક્ષણિકતા. આમાંથી મોસ્ટ ટાઈમ બી કયો સાહેબ? તો જો મોસ્ટ ટાઈમ બી આની અંદરથી હું તમને કહું, માસ્લોવાળો મોસ્ટ ટાઈમ બી થઈ જશે બરાબર. નાણાકીય અને બિન નાણાકીય પ્રોત્સાહન, 2 પ્રોત્સાહનો કરજો. ઓકે, નાણાકીય કરવાનું અને બિન નાણાકીય 2. 3 માહિતી સંચાર ના અવરોધ. આ 3 પ્રશ્નો તૈયાર કરી દેજો. એટલે કે તૈયાર બધા કરવાના છે પણ તમારે આમાંથી 3 વેરી આઈએમપી છે. ઓકે, આમાંથી 2 પ્રશ્નો પૂછા છે એટલે એ પ્રમાણે તૈયારી કરજો. વાત કરીએ લાસ્ટ ચેપ્ટર એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 11 ગ્રાહક સુરક્ષાના કાયદા મુજબ ગ્રાહકોની જવાબદારી વર્ણવો. ગ્રાહક સુરક્ષાનો અર્થ આપી તેનો અધિકારો સમજાવો. ગ્રાહક સુરક્ષાનું મહત્વ. ગ્રાહક સુરક્ષાના કાયદા મુજબ તેની ત્રિસ્તરીય તકરાર નિવારણ માટેની વ્યવસ્થા. મોસ્ટ આઈએમપી. ગ્રાહકોને કયા પ્રકારની રાહતો ગ્રાહક સુરક્ષાના કાયદા મુજબ મળી શકે છે? આમાંથી કયા મોસ્ટ આઈએમપી છે? તો એક તો અધિકારોવાળો મોસ્ટ આઈએમપી થશે. ત્રિસ્તરીય તકરાર નિવારણ આ મોસ્ટ આઈએમપી થશે. આ 2 એવા મોસ્ટ આઈએમપી જે પ્રશ્ન પૂછાય છે. ઓકે, તો જોઈ લેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં તમને એકદમ ક્લિયર કટ સેક્શન નંબર CDE ના આઈએમપી આપી દીધા છે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરી દેજો. ચેનલની અંદર નવા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બેલ આઇકનને જરૂરથી પ્રેસ કરજો. અને આજે રાત્રે 9 વાગે જોડાવાનું ભૂલતા નહીં. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, ઓલ ધ બેસ્ટ.